आपने देखिए रोबोट 2.0 देखिए बहुत भल फिल्म था किंतु आम 2.0 विषय कथा चाहूँ सीधा सड़क मृत्यु सहित मृत्यु मृत्यु PM 2.5 सीधा अर्थ हो मृत्यु मृत्यु कौन ना ए विषय आलोचना करवा देख PM 2.5 विषय जानवा कले आमको जानवा पड़ो AQI माने एयर क्वालिटी इंडेक्स माने वायुर गुणवत्तार माप जो कराए से AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो PM 2.5 कौन ना PM माने पर्टिकुलर मैटर PM ये जो 2.5 माने कहली 2.5 हूँ माइक्रोमीटर माप। तो पर्टिकुलर माइक्रोमीटर माप कौन मृत्यु ना PM 2.5 हूँ धूलिकणा गोटे विषाक्त बहुत विषाक्त धूलिकणा जहाँ वैज्ञानिक माने 2.5 ना देइछन्ति। वायु 2.5 छड़ा वायु बहुत गुड़े जिन विषाक्त जिन अच्छी से गुड़िक है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड CO कार्बन मोनोक्साइड O3 ओजोन आदि बहुत बहुत गुड़े विषाक्त जिन धूलिकणा गुड़िक अच्छी बहुत जिन अच्छी किंतु से भितर PM 2.5 हूँ बहुत विषाक्त सबुठार विषाक्त। 2.5 जो यार मापटा कही यार माप को जानवा हेल्ले आमको देखा पड़ो जो मनुष्यर चुटी केश गोटे मनुष्यर केश गोटे छोट टुकड़ा को खाली आखिर देखा बहुत मुस्किल। मनुष्यर केश केते ना 70 माइक्रोमीटर 70 माइक्रोमीटर किंतु PM 2.5 टा केश ठार 70 गुणा कम केश ठार पाखापाखि 70 गुणा कम माने ये खाली आखि कौन माइक्रोस्कोप रे बहुत जूम कला पर ही देखा WHO रिपोर्ट अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अनुसार कौन ना PM 2.5 रो लिमिट हूँ 5 माइक्रोक्यूब मीटर 5 माइक्रोक्यूब मीटर और PM 10 रो लिमिट हूँ 15 माइक्रोक्यूब मीटर किंतु आज दिल्ली के वायु जो प्रदूषण मात्रा रही 45549 माइक्रोक्यूब मीटर माने भाभी नियंतु जो 5 माइक्रोक्यूब मीटर रहा कथा से जगह 45549 माइक्रोक्यूब मीटर अच्छी माने भाव दिल्ली वायु केते प्रदूषण से वायु ना तो से केवल पॉइजन ही सी ने पॉइजन विष विषाक्त जिनस गुड़िक ही से व्यवहार कर। तो ये जो विषाक्त ये धूलिकणा आसे PM 2.5 एटा कौटू आसे यार सोर्स कौन यार सोर्स रहा पेट्रोल डीजेल आ जी इंधन रहा कोयला काठ फसल धुआं जंगल जो पड़ जाऊँगी तार धुआं ये सब सबुठ फैक्ट्री धुआं 50% काम करे PM 2.5 बाहर करे जोटा कि सबुठ विषाक्त। दिल्ली कथा तो आम आज कथा छाड़ीदेवा कल हूँ परदिन हूँ कमी जापे जेहेतु सरकार बंद कर किसी दिन गाड़ी चलाचल फैक्ट्री नॉर्मल भारतर अन्य साधारण सहर गुड़ाक नॉर्मल साधारण सहर में 50 ରୁ 100 क्यूबिक मीटर PM 25 मात्रा सॉरी 2.5 मात्रा माने भावतु आम जो मैंने सहर में रोचु भावतु केते मात्रा आम विष ग्रहण करूँ बहुत बहुत मात्रा विष ग्रहण करूँ 2.5 को। तो यहाँ केमती शरीर भीतर को जाए ना यार वायु प्रोसेसटा कौन ना ये नाक द्वारा जाए नाक द्वारा कौटी जाए नाक द्वारा जाए फुसफुस को जाए फुसफुस को कौटी को जाए ना आल्वेली बोली गोटे जगह अच्छी फुसफुस रे गोटे चाम्बर अच्छी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुए ऑक्सीजन निश्वास प्रश्वास जो रहे बाहर आल्वेली को कहा जाए से जाए रक्त प्रवाह ये मिसी जाए PM 2.5 रक्त प्रवाह मिसी जाए
ଆଉ ଏହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ରକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା। ଏହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିସ୍ମେଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିସ୍ମେଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାନେ ଧୀରେ ସେ ତା ଶରୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନର୍ମାଲ କଥା, ଫୁସଫୁସ ଖରାପ ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତ୍ୱଚା ଆଖି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗେ। କ୍ୟାନ୍ସର, ଆସ୍ଥମା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏମିତିକି ମେମୋରି ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ନା PM2.5 ପାଇଁ, ଧୂଳିକଣା, ବିଷାକ୍ତ ଧୂଳିକଣା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛୁ, ଅକ୍ସିଜେନଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଉଛୁ, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ପବନକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ବାୟୁକୁ ବି ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲୁ, ସେସବୁ ବିଷ ନେଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର ଆଦର କରୁନୁ, ତାର ସମ୍ମାନ କରୁନୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣି ମଣିଷ, ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ, ଆମର ପିଲାଛୁଆମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣି ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଥିବ, ଘର ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଶେଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଛ କାଟି ଚାଲିଲେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ତ ବ୍ରେନ୍ କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ PM2.5 ଫୁସଫୁସକୁ ଗଲା, ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶିଲା, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା, ରକ୍ତ ତ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଏ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାରିୟରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହୀ ନଳୀକୁ ସେ କଠିନ କରିଦେବ। ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ସେ ସବୁ କଠିନ କରିଦେବ। କଠିନ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଥିବ, ବ୍ରେନ୍ର ଟିସ୍ୟୁ, ସେ ବା DNA ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ହଠାତ୍ ନୁହଁ, ଧୀରେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ନା କ'ଣ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ କି? ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆର୍ଟିକଲ 2148A 51AG, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି। ଏ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା, ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ NGT, ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆକ୍ଟ 2010ରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଅଟକାଯିବ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1986, ଏଇଟା ଭୋପାଳ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ, ଭୋପାଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ନା କ'ଣ ନା, ସେଇ ସମାନତା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର, ଆଉ କେମିତି ଅଟକା ହେବ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସେସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1987, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୋପାଳ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ହିଁ ଏଇ କାନୁନ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ମରନ୍ତୁ, ଲୋକ ମରିବାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ PM2.5 ଏହାକୁ କମେଇବା କେମିତି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ନମସ୍କାର, ଜୟ।